জেনে দাওয়াতের জাগায় ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات
الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله করো পূরণ আশা প্রিয় নবী করো পূরণ আশা প্রিয় নবী খালি হাতে যাব না ফিরে আমি খালি হাতে যাব না ফিরে আমি মা ফাতেমার দোহাই দিলাম তোমায় মা ফাতেমার দোহাই দিলাম তোমায় ভিখারি হয়ে এলাম দারে আমি ভিখারি হয়ে এলাম দারে আমি করো পূরণ আশা প্রিয় নবী খালি হাতে যাব না ফিরে আমি খালি হাতে যাব না ফিরে আমি মা ফাতেমার দোহাই দিলাম তোমায় মা ফাতেমার দোহাই দিলাম তোমায় ভিখারি হয়ে এলাম দারে আমি ভিখারি হয়ে এলাম দারে আমি এমন মর্যাদা পেয়েছ নবী খোদার সালতানাতের মুকুটধারী খোদার সালতানাতের মুকুটধারী এমন মর্যাদা পেয়েছ নবী খোদার সালতানাতের মুকুটধারী খোদার সালতানাতের মুকুটধারী দু জাহানে হলো সে ধনবান দু জাহানে হলো সে ধনবান যার দিলে তুমি কি দৃষ্টি যার দিলে তুমি কৃপা দৃষ্টি কর পূরণ আশা প্রিয় নবী কর পূরণ আশা প্রিয় নবী খালি হাতে যাব না ফিরে আমি খালি হাতে যাব না
আশিকে মুস্তাফার সে আসানে ছিল জাদু আজব এক মায়াবী ছিল জাদু আজব এক মায়াবী আশিকে মুস্তাফার সে আজানে ছিল জাদু আজব এক মায়াবী ছিল জাদু আজব এক মায়াবী আর শের অধিপতিও শুনতেন আর শের অধিপতিও শুনতেন কতই মধুর আজানে বিলালি কতই মধুর আজানে বিলালি কর পূরণ আশা প্রিয় নবী কর পূরণ আশা প্রিয় নবী খালি হাতে যাব না ফিরে আমি খালি হাতে যাব না ফিরে আমি মা ফাতেমার দোহাই দিলাম তোমায় মা ফাতেমার দোহাই দিলাম তোমায় ভিখারি হয়ে এলাম দারে আমি ভিখারি হয়ে এলাম দারে আমি হাসরে দেখবে যখন নবীকে বলবে উম্মতীরা খুশি হয়ে বলবে উম্মতীরা খুশি হয়ে হাসরে দেখবে যখন নবীকে বলবে উম্মতীরা খুশি হয়ে বলবে উম্মতীরা খুশি হয়ে দেখো এসেছেন সেই দয়াল নবী দেখো এসেছেন সেই দয়াল নবী দেখো এসেছেন সেই দয়াল নবী জাহান হয়েছে যার তরে সৃষ্টি জাহান হয়েছে যার তরে সৃষ্টি কর পূরণ আশা প্রিয় নবী কর পূরণ আশা প্রিয় নবী খালি হাতে যাব না ফিরে আমি মা ফাতেমার দোহাই দিলাম তোমায় মা ফাতেমার দোহাই দিলাম তোমায় ভিখারি হয়ে এলাম দারে আমি ভিখারি হয়ে এলাম দারে আমি কর পূরণ আশা প্রিয় নবী খালি হাতে যাব না ফিরে আমি सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা প্রত্যেকেই মুখে মুখে পাঠ করি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়্যাল্লাহ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুবে পরওয়ারদিগার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানে আলিশান
নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার রওজায় একজন ফিরিস্তা নিযুক্ত করে দিয়েছে, যাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের আওয়াজ শোনার সামর্থ্য প্রদান করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে, সেই ফিরিস্তা তার অর্থাৎ দুরূদ শরীফ পাঠকারী এবং তার বাবার নাম সহ আমার কাছে পেশ করে এবং বলে, অমুকের ছেলে অমুক আপনি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে। প্রিয় আশিকানের রাসূল, দুরূদ শরীফ পাঠ করার কেমন ফজিলত ও বরকত! দুরূদ শরীফ পাঠকারী কত বড়ই না সৌভাগ্যবান। সে দুনিয়ার যেখানেই থাকুক না কেন, বারগাহে রিসালতে তার নাম ফিরিস্তা পেশ করে থাকে। শুধু তার নাম নয়, তার বাবার নাম সহকারে পেশ করা হয়। কে না চায়? কোন আশিক না চায়? আমার নবীর কোন উম্মত না চায়? কোন গোলাম না চায় যে তার নাম বারগাহে রিসালতে পৌঁছে? তো প্লিজ ইসলামী ভাইরা, কিন্তু আফসোস এটা, এদিকে যদি একটু আমরা দৃষ্টিপাত করি আমাদের বুঝে আসবে। এটা তো আমরা চাই, কিন্তু আমরা আমাদের জবানকে যেই কাজে ইউজ করার মাধ্যমে আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক দরবারে নিজের নাম পৌঁছানোর মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হওয়ার কথা ছিল, সেই আমার নবীর উম্মত, সেই গোলামে মুস্তাফা আল্লাহ তাআলার পানা নিজের জবানকে গুনাহের মধ্যে, গীবতের মধ্যে, চুগলখুরির মধ্যে কাজে লাগিয়ে সেই জবানের মাধ্যমে জাহান্নামের হকদার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের তো উচিত এটা ছিল না। উচিত ছিল যে আমরা আমাদের জিহ্বাকে, জবানকে কাজে লাগিয়ে আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠকারী হওয়া। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বর্তমান জামানায় কিবলা শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী জিয়াইদ আহমদ বরকাতুল আলিয়া আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামের দ্বীনি পরিবেশে বেশি থেকে বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করার তরগিব, উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে সাপ্তাহিক ইজতেমায়ও দুরূদ শরীফ পাঠের ফজিলত বয়ান করা হচ্ছে এবং প্রতি সপ্তাহে বয়ান করা হয়। তো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন দাওয়াত ইসলামীতে এটাই চাচ্ছে যে আমার নবীর উম্মতকে আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যশীল বানিয়ে দিতে, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুবের দরবারে মকবুল বানাতে। তো এই জন্য আমাদের উচিত দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি মহলে সম্পৃক্ত থাকা এবং সাথে সাথে নিজের জবানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দুরুদে পাক পাঠ করার চেষ্টা করা। তো আমরা নিয়ত করি, ইনশাল্লাহ করব। আসুন আমরা একবার মোহাব্বত সহকারে দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আল জামিউস সগীর কিতাবের মধ্যে আসছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানে আলিশান, আফদালুল আমালি আন-নিয়্যাতুস সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত এটা সবচেয়ে উত্তম আমল। হে আশিকানে রসুল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করা চাই, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হাজারো দুনিয়াবি ব্যস্ততা, বিভিন্ন ধরনের আড্ডা, ব্যবসায়িক বৈঠক, সামাজিক আড্ডা, যদি বলি বর্তমান সময়ে এগুলোর চেয়ে এই টাইমটা বান্দা তো গুনাহের মধ্যে ইউজ করে। এমনও মুসলমান আছে, বাকিদের কথা তো আছেই না। যদি আমরা মুসলমানদেরকে দেখি, অনেকেই গায়ে হলুদের প্রোগ্রামে, ব্যান্ড পার্টির মধ্যে, গান বাজনার মধ্যে, তো এটা তো আমাদের সমাজের মধ্যে ইউজড হয়ে গেছে না। এটাকে তো এখন নর্মালি নেওয়া হয়। গুনাহের দাওয়াত, এ বাজার গরম হয়ে আছে আর মানুষ সেদিকে দাবিতে রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমির আহলে সুন্নাত
মহান বলি কামিলের বসিলায় আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘর মসজিদ শরীফে জিকিরে ইলাহি এবং ইলমে দ্বীনের মজলিস জিকিরে মুস্তাফার মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছে। তো আমি তো আপনাকে মুবারকবাদ পেশ করব যে আল্লাহ পাকের দয়া যে আপনি দাওয়াত ইসলামীর ইজতিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াবি ব্যস্ততা থেকে, একদিকে গুনাহের, তো যদি কেউ ওইদিকে না থাকে, কেউ দুনিয়াবি ব্যস্ততার মধ্যে আছে, দোকানের মধ্যে, বাজারের মধ্যে, এক একজন তো এক এক কাজে আছে না, তো ওখান থেকে পারিক হয়ে আল্লাহ তার রসুলের দিনের কাজে আসা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সৌভাগ্য নয়, সৌভাগ্যের চেয়েও বেশি কিছু এবং বড় সৌভাগ্য। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নসিব করুক। তো আমরাও কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই আল্লাহ পাক এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীনের বয়ানে অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহর আওয়াজ কিন্তু ছোট, আল্লাহ পাকের জিকিরের আওয়াজ তো উঁচা হওয়া চায় না। তো ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা যতক্ষণ ইজতিমা শেষ হয় নাই অতক্ষণ কেউ উঠবো না। ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা এখান থেকে জিকির করে বিদায় নিব, আল্লাহ পাক যদি চাই তওবা করে এখান থেকে বিদায় নিব ইনশাআল্লাহুল করিম। ইজতিমার পরে দোয়ার মধ্যে শামিল হবে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আজকের বয়ানের বিষয়ে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের বয়ানের বিষয় আছে আওলাদে রসুলের ফজিলত, আওলাদে রসুলদের ফজিলত। আল্লাহু আকবার। সর্বপ্রথম একটি ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনাবো, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনব। তৈমুর লং, ইনি তৈমুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শাসক বাদশাহ। তিনি 1336 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1405 খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ 69 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 10 বছর বয়সেই কুরআনুল করিম হিফজ করেছিলেন। শায়খ জৈনুদ্দিন বাগদাদি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, তৈমুর লং মৃত্যুসজ্জায় অর্থাৎ যে শেষ রোগে তার মৃত্যু হয়, যেটাকে আমরা মুমূর্ষ অবস্থা বলি, কঠিন রোগে আক্রান্ত, মৃত্যুসজ্জায় শায়িত ছিলেন। একদিন তীব্র শোকের কারণে তার চেহারা কালো হয়ে গেল, রং বদলে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলো, তখন লোকেরা তাকে অবস্থা জানতে চাইল যে আপনার এই অবস্থা কেন হলো। তৈমুর লং জবাব দিল, রোগের তীব্রতার কারণে, মানে এত বেশি এটা প্রভাব ফেলেছে অসুস্থতা, যার কারণে হঠাৎ আমার চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল, রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এর উত্তরে তৈমুর লং বললেন, আমি আযাবের ফেরেশতাদেরকে দেখেছিলাম, তারা আমার দিকে আসছিল, তাদের দেখে আমার উপর তীব্র শোক ছেয়ে গিয়েছিল। যখন তাদেরকে আমি দেখলাম তো আমার উপর এর প্রভাব এত বেশি পরিমাণে পড়েছিল, যার কারণে আমার রং কালো হয়ে গিয়েছে। এরপর দ্রুতই উম্মতের দুঃখ মোচনকারী নবী রাসূলে হাশেমি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং ফেরেশতাদেরকে বললেন, একে ছেড়ে দাও, একে ছেড়ে দাও, কারণ সে আমার আওলাদ অর্থাৎ সৈয়দজাদাদের প্রতি ভালোবাসা রাখে। এই কথা শুনে আযাবের ফেরেশতারা ফিরে গেল। আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নবহানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি লিখেন, তৈমুর লংয়ের ইন্তেকালের পর কেউ একজন তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে প্রিয় আকা মক্কি মদনী মুস্তাফা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন এবং পাশেই তৈমুর লংও বসে আছে। প্রিয় নবী রাসূলে হাশেমি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নদ্রষ্টাকে বললেন, হে মুহাম্মদ বিন হাসান, তৈমুর আমার আওলাদদের সাথে ভালোবাসা রাখে। এ আশিকানে সাহাবা, এ আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত, যারা আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা রাখে,
আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর আওলাদে পাক এর প্রতি ভালোবাসা রাখা এত উচ্চ পর্যায়ের ফজিলতপূর্ণ আমল, যেটার কারণে বান্দা মৃত্যুর সময় আসানে মিলে। হ্যাঁ, বান্দা জান্নাতে অধিকারী হয়ে যায়, প্রিয় আকাশ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যশীল হয়ে যায়। আমরা তো শুনলাম না, যদি কেউ আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুবের নৈকট্যশীল হতে চায়, সে নিশ্চয়ই তো আমার নবীর আওলাদদের প্রতি ভালোবাসা রাখবে। যদি দুনিয়ার এক্সাম্পল আমি আপনি বুঝতে চাই, যদি কেউ আজকে আমাদের সমাজে আছে না, কেউ যদি ছেলের হাতে কিছু দেয় তাহলে বলা হয় বাবার মন পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আছে আমাদের সমাজে, নাই? চলে না এটা? মেহমান আসছে তো চেষ্টা করে ছোট বাচ্চাকে কিছু না কিছু দিতে, বাবা খুশি হয়ে যায়। মূল উদ্দেশ্য ছেলে নয়, মূল মাকসাদ কি? মূল মাকসাদ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আজকে এমনি আমি আপনাকে বোঝানোর জন্য এটা আরজ করেছি, এটার সাথে এটার কখনোই তুলনা হয় না। হ্যাঁ, এটা তো দুনিয়ার জন্য। আর আওলাদে রসুলদের প্রতি ভালোবাসা এটা ইমানের জন্য, এটা আখিরাতের কামিয়াবির জন্য, এটা আল্লাহ তাআলা এবং তার রসুলের দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে আমরা দেখি দুনিয়ার মধ্যে সব কিছুর প্রতি আমাদের কি আছে, আমরা চাই, কিন্তু যেটা আমাদের ইমানের জন্য জরুরি, এই শিক্ষা আমাদের কাছে না থাকার কারণে, এই ইলম আমাদের কাছে না থাকার কারণে আমরা অনেকেই আওলাদে রসুল কাকে বলে, সৈয়দজাদা কারা, এটাও অনেকেই জানে না। আমি আপনাকে আপনার আফসোস লাগবে, মুসলমান জানে না। আমি অমুসলিমের কথা বলি নাই, প্রিয় ইসলামী বেরা জানা নাই। যদি জানা থাকতো তাহলে ইনাদের মহব্বত, ইনাদের ফজিলত বুঝতো, ইনাদের ভালোবাসা, ইনাদের অনুসরণ, ইনাদের অনুকরণ এবং ইনাদের দুশ্মনদের থেকে দূরে থাকতো। তো কিন্তু আজকে না জানার কারণে আজকে এর সাইড ইফেক্ট কি, এদিকে গেলে তো অনেক অনেক দূর লম্বা। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নসিব করুক। আমি আপনাকে যেটা আজকের বয়ানের বিষয়, এই ব্যাপারে আরজ করতে চাচ্ছি। তো আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের আওলাদে পাক এরা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার, সম্মান ও শানের অধিকারী, অনেক উঁচু স্থানের অধিকারী। আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, পারা 22 সূরা আহজাব আয়াত 33, কনজুল ঈমান থেকে অনুবাদ। আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না, যেমন পূর্ববর্তী জাহিলি যুগের পর্দাহীনতা, এবং নামাজ কায়েম রাখো, জাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তার রসুলের নির্দেশ মান্য করো। আল্লাহ তো এটাই চান, আল্লাহ তো এটাই চান হে নবীর পরিবার বর্গ, যে তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দিবেন। তাফসিরে নুরুল ইরফানে রয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে এই আয়াত নাজিল হওয়ার আগে আহলে বাইতগণ আল্লাহ তাআলার পানা গুনাহগার ছিলেন, এমন নয়। তো এবং এরপর পবিত্রতা দান করা হয়েছে, বরং এর অর্থ হলো, হে আহলে বাইতগণ, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে গুনাহ ও অনৈতিকতার নাফাকি দ্বারা দূষিত হতে দিবেন না। ইনারা এমন ফজিলতপূর্ণ সত্তা যে জিনাদেরকে আমার আল্লাহ পাক গুনাহ এবং অনৈতিকতার নাফাকি দ্বারা তাদেরকে দূষিত হতে দিবেন না। এ থেকে জানা গেল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তার আওলাদে পাকগণ গুনাহ থেকে পবিত্র। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বুঝে আসছে ইমানের সাথে অনেকগুলো সম্পর্কিত বিষয় এর সাথে সম্পর্কিত। আমার আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আওলাদে পাকগণ গুনাহ থেকে কি? জি, গুনাহ থেকে পবিত্র। এটা আমাদের কি? ঈমান। এটা আমাদের কি? হ্যাঁ।
শুনুন, সদরুল আফাজিল মুফতি মোহাম্মদ নঈমউদ্দিন মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, এই আয়াতে করিমা আহলে বাইতে কিরামের মর্যাদার উৎস। এর দ্বারা আহলে বাইতে পাকের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং উঁচু শান ও আসমতের প্রকাশ ঘটে, এবং এ থেকে জানা যায় যে আল্লাহ পাক আহলে বাইতে পাককে সকল মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র রেখেছেন, বরং যা কিছুই তাদের উঁচু মকাম ও মর্যাদার যোগ্য নয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে তা থেকে সুরক্ষিত রেখেছে এবং বাঁচিয়ে রাখেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এখন একটু চিন্তা করে দেখি, আমরা আয়াতে করিমার তর্জমা শুনেছি, এর তাফসীরও শুনেছি। একটু চিন্তা করে দেখুন, আহলে বাইতের মর্যাদা, ইনাদের পবিত্রতা, ইনাদের উঁচু শান ও আসমত, তো এটা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। তো আল্লাহ পাকের পানা, যদি আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মাঝে কেউ যদি বলে ইনাদের ব্যাপারে কোনো ধরনের কনফিউশন রাখে, কোনো ধরনের ইনাদের দোষ তালাশ করার চেষ্টা করে, আমার কথা বুঝে আসতেছে? জি, কোনো ধরনের প্রবলেম খোঁজার চেষ্টা করে, এটা কোনো সাইড দিয়ে হোক, প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, তাহলে একটু চিন্তা করতে হবে, সে কি কখনো আহলে বাইতের আশিক হতে পারে? আমার কথা বুঝতেছেন? বুঝে আসে না? জি, যে আহলে বাইতের মর্যাদা আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে কি করেছেন? ইরশাদ করেছেন, ইনারা গুনাহ এবং অনৈতিক সকল ধরনের দূষিত জিনিস থেকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি রেখেছেন? পবিত্র রেখেছেন। ইনারা পবিত্র সত্তা। যদি ইনাদের ব্যাপারে কারো অন্তরে দুশ্মনী থাকে, ইনাদের ব্যাপারে কারো অন্তরে বিভিন্ন ধরনের কুধারণা থাকে, ইনাদের ব্যাপারে কেউ যদি কোনো ধরনের কোনো কিছু প্রকাশ করতে চায়, তাহলে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা বুঝে নিতে হবে, এই আশিকানে রসুল বুঝে নিতে হবে, সে কখনো আশিকানে আহলে বাইত হতে পারে না, সে কখনো আমার নবীর আওলাদদের বন্ধু হতে পারে না। কারণ কখনো কোনো বন্ধু কারো দোষ তালাশ করে না। আর যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র বলছেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র রেখেছেন, তো তাদের ব্যাপারে যদি কেউ কোনো ধরনের কনফিউশন তৈরির প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে আপনাকে আমাকে বুঝে নিতে হবে, তো যে বন্ধু নয় সে নিশ্চয়ই দুশ্মন হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, বুঝে আসতেছে আমার কথা? তো এর থেকেও আমাকে আপনাকে এবং আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতকে বেঁচে থাকতে হবে। আমার কথা বুঝতেছেন? শুধু আপনাকে বাঁচলে হবে না, আপনার পরিবারকে, আপনার পরিজনকে, আপনার আহল পরিবারকেও বাঁচাতে হবে। তো এখন এটার জন্যই আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আপনার আমার প্রিয় সংগঠন দাওয়াত ইসলামী দিয়েছেন আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া, যেন আমরা আমাদের ঈমানকে বাঁচাতে পারি, যেন আমরা আমাদের আকাইদকে পরিশুদ্ধ করতে পারি, যেন আল্লাহ পাক এবং তার রসুলের ভালোবাসা, তার আওলাদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আসে। এই জন্যেই আজকে দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক ইজতেমায় এই সাবজেক্টগুলো এমনি এমনি দেওয়া হয় নাই আমাদের কাছে, যে প্রত্যেক সপ্তাহে এক একটা সাবজেক্ট আসে না বয়ানে, এগুলো এমনি এমনি দেওয়া হয় নাই। এর পিছনে ঈমান ও আকাইদ এবং আমলের হিফাজতের অনেক মজবুত কন্টেন্ট এখানে আছে, যার কারণে দেওয়া হয়েছে, এবং যেটা আমাদের জন্য বর্তমান সময়ে বড়ই বেশি জরুরি, ঈমানের হিফাজতের। তো আল্লাহ পাক দয়া করুক, তো আমাদের যদি বুঝে আসে, তো আমরা তো নিয়ত করতে পারি না, তো আমরা ইনশাআল্লাহুল করিম তাহলে বাইতগণের মহব্বত, ভালোবাসা নিজেদের অন্তরে রাখতে পারবো, রাখতে হবে। যারা আহলে বাইতকে ভালোবাসে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা যাবে। তো যারা ইনাদেরকে ভালোবাসে না, জি 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 ইনাদেরকে ভালোবাসে না কারা? জি, যাদেরকে আমরা এজিদ বলে থাকি না, এজিদ এবং তার সঙ্গীরা, কখনোই তো না, কারণ তারা আহলে বাইতকে কি করে নাই? ভালোবাসে নাই বলেই তো শহীদ করে দিয়েছে না কারবালার ময়দান। জি, না ভালোবেসে শহীদ করেছে? জি, দুশ্মনী করার কারণেই তো শহীদ করেছে না। তো এখন একটু চিন্তা করে দেখো তো, সে এবং তার সঙ্গী, তো ইনাদের থেকেও আমার নবীর উম্মতকে, আশিককে, আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে কি করতে হবে? বেঁচে থাকতে হবে। এটাই দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। প্রিয় ইসলামী বের, এবার আসুন আহলে বাইত কারা?
এটা তো জানতে হবে নাকি? তাফসিরে কবির পারা 22 সূরা আহজাব এর আয়াতে মুবারকা 33 এর পাদটিকায় লেখা হয়েছে, হযরতে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি উল্লেখিত আয়াতের অধীনে বলেন, আহলে বাইতে আতাহার কারা কারা রয়েছেন এই বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। তবে সবচাইতে উত্তম কথা হলো রাসূলে করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সকল সন্তান। আহলে বাইতের মধ্যে কারা রয়েছে? আমার নবীর সকল সন্তান, তার পবিত্র স্ত্রীগণ আহলে বাইত। হজরতে ইমামে হাসান ও হজরতে ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এবং হজরতে মৌলা আলী শেরে কুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আমরা ইনাদেরকে ভালোবাসি, জি ভালোবাসি না? জি, এই জন্য আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে কি দিয়েছেন? হ্যাঁ, স্লোগান দিয়েছেন। কি স্লোগান দিয়েছেন? হর সাহাবিয়ে নবী, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, फातिमा और अली, हसन व हुसैन भी, फातिमा और अली, हसन व हुसैन भी, हर सहाबिये नबी। মাশাআল্লাহুল কারীম। এটা কেমন জজবা! ইনারা তো জান্নাতি না? তো ইনাদের ভালোবাসা আল্লাহ পাক চাইতে ইনশাআল্লাহুল করিম আমাদেরকে দুনিয়াতেও সম্মানিত বানাবে, আখিরাতেও সম্মানিত বানাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের অন্তরে ইনাদের প্রতি ভালোবাসা নসিব করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এখানে একটি বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আহলে বাইতে পাকগণ গুনাহ থেকে সুরক্ষিত, কিন্তু মাসুম নিষ্পাপ নন। কারণ নিষ্পাপ শুধু নবীগণ। নিষ্পাপ কারা? নবীগণ এবং ফিরিস্তারাই হয়ে থাকেন। মাহফুজ অর্থাৎ সুরক্ষিত, অর্থ হলো তাদের থেকে গুনাহ হওয়া সম্ভব হলেও আল্লাহ পাক তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেন। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা গুনাহ থেকে কি করেছেন? বাঁচিয়ে নিয়েছেন, হিফাজত করেছেন। পক্ষান্তরে মাসুম বা নিষ্পাপ এর অর্থ হলো ওই সকল সত্তা যাদের থেকে শরীয়তগতভাবে গুনাহ হওয়া সম্ভব নয়। নিষ্পাপ মানে তার পক্ষ থেকে গুনাহ হওয়া কি নয়? সম্ভবই নয়। তো এই জন্য আমাদের ঈমান হচ্ছে, আমাদের আকীদা হচ্ছে নবীগণ কি? নবীগণ কি? সমস্ত নবীগণ। আর আমাদের নবী ইমামুল আম্বিয়া, আমাদের নবী তো নবীদেরও নবী না। সমস্ত নবীগণ কি? নিষ্পাপ। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপরও এটা মনে রাখতে হবে যে সাদাতে কিরামের মধ্যে যারা উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ওলি আল্লাহ, যারা সৈয়দ জাদারেদের মধ্যে আল্লাহ পাকের ওলি, যেমন বিবি ফাতেমাতুজ জহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ইমামে হাসান ও ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, এইভাবে হুজুর গৌসে পাক শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, হুজুর দাতা গঞ্জে বক্স আলী হাজবেরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, এই সমস্ত মহান আল্লাহ পাকের বলিরা এরা তো গুনাহ থেকে সুরক্ষিত। অন্যান্য সাদাতে কিরাম থেকে গুনাহ হয়ে তো যায়, কিন্তু ইনশাআল্লাহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় তাদের গুনাহের জন্য পাকড়াও হবে না। এই প্রসঙ্গে আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত আলা হযরত রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির দুইটি বরকতময় বাণী শুনুন। ফতোয়া-এ রাজাবিয়ার মধ্যে আসছে, প্রত্যেক বিশুদ্ধ বংশীয় সৈয়দ, অর্থাৎ ওই সৈয়দ যিনি প্রকৃতপক্ষে ইলমে ইলাহিতে হাসানাইনে করিমাইনের আওলাদ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহের অংশ, আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র দেহের কোনো অংশই জাহান্নামের উপযুক্ত নয়। ফতোয়া-এ রাজাবিয়ার মধ্যে আসছে। অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, হ্যাঁ, ঈমান সালামত, ঈমান নিরাপদ থাকার শর্তে, অর্থাৎ যে সৈয়দজাদার ঈমান নিরাপদ, তার আমল যেমনই হোক না কেন, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দৃঢ় আশা এটাই যে যারা তার ইলমে সৈয়দ,
তার কাছ থেকে কোনো গুনাহের জন্য আল্লাহ পাক কোনো জবাবদিহি করবেন না। ইসলামী ভাইরা, হজরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শিঙ্গা লাগালো এবং তার শরীর মুবারকে থেকে যে রক্ত বের হলো তা দেয়ালের পিছনে গিয়ে পান করে নিল। কেমন সৌভাগ্যবান সাহাবী রাসূল! আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক থেকে যে রক্ত বের হয়েছে সে দেওয়ালের পিছনে গিয়ে পান করে নিল। তিনি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই রক্তগুলো কি করেছ? তখন সে আরজ করল, কেমন আমার নবীর প্রতি ভালোবাসা সাহাবা ইকরামের, কেমন মহব্বত। আসুন বোঝার জন্য বলা। তো আজ আমরাও তো এই সমাজে আছি, আমরাও তো মুসলমান, আমরাও তো উম্মতে মুহাম্মদী। যখন ওই সাহাবী রাসূল থেকে জিজ্ঞেস করা হলো এগুলো কি করেছ, তখন সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, আপনার রক্ত মুবারক ছিল, আমি তা মাটিতে ফেলে দেওয়া পছন্দ করিনি। আপনার রক্ত মুবারক মাটিতে ফেলে দিব এটা আমার পছন্দ হয়নি। এখন তা আমার পেটে, আমি এই জন্য সেটা কি করে নিয়েছি, পান করে নিয়েছি। এই কথা শুনে তিনি বললেন যে, যা, তুই নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলি। সুসংবাদ জান্নাতের। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে জান্নাতের সুসংবাদ মিলে গিয়েছে। জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে কি করেছে, বাঁচিয়ে নিয়েছে। মাদারিজুন নবুয়তে আছে, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, উহুদের যুদ্ধের সময় যখন হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আহত হলেন, আমার নবী আঘাতপ্রাপ্ত হলেন, তখন হযরতে মালিক বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই ক্ষত স্থানে, যে স্থানে ক্ষত হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই ক্ষত স্থানে রক্ত চুষে পান করে নিলেন। এর উপর হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে চায় সে যেন একে দেখে। প্রিয় আকাশ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর রক্ত মুবারক আমার নবীর সাহাবারা মাটিতে পড়তে দিতেন না। হাই ইসলামী ভাইরা, আর এর সংবাদ তো আপনি বলবেন, তো হুজুর এগুলো তো শুনি নাই কখনো। অনেকে আসবে, হুজুর কখনো তো শুনি নাই। ইসলামী ভাইরা, এটা নয় আপনি জানেন না মানে নাই, আমাদের সমাজে তো এটা রাইস হয়ে গেছে না। যেটা আমি জানি না, যেটা আমি শুনি নাই, তার মানে এটা নাই। আমি যেটা জানি এটাই আছে। কারণ আমাদের মাইন্ডের মধ্যে মডার্ন এডুকেশন, সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, তো আল্লাহ তাআলার পানা এই ঈমান বিধ্বংসী এই টেকনোলজিগুলো মুসলমানের ঈমান ও আকাইদ বরবাদ করার জন্য তো আমাদের মাঝে এই কনফিউশনগুলো ক্রিয়েট করে দিয়েছে। অথচ আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় সাহাবাগণ আলাইহিমুর রিদওয়ানগণের মুবারক আন্দাজ, পদ্ধতি, মহব্বতে রসুল, ইশকে রসুল দেখুন। আজকে যদি এখন বর্তমান সময়ে আমার নবীর কোনো উম্মত আমার নবীর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ দুরুদ ও সালামের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তখন আসে এটা কোত্থেকে এসেছে? ভাই একটু বলেন, সাহাবায়ে ইকরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ আকা করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর রক্ত পান করে নিয়েছে, এটা কোন দলিলে পেয়েছে? ইসলামী ভাইরা, বোঝানোর জন্য আমি আপনাকে বলছি। হয়তো আমার কথা আপনার কাছে আঘাত লাগতে পারে, আপনার কাছে টেনশনও লাগতে পারে, তো টেনশন লাগলেও তো এটা সত্য না, আপনার বুঝে না আসলেও তো এটা সত্য। এখন আমার বুঝে আসতেছে না তার মানে প্রবলেম, এমন নয়। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বোঝা চাই, উপলব্ধি করা চাই। একটু চিন্তা করে দেখুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সুবহানাল্লাহ, যে সকল সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক থেকে নির্গত হওয়া রক্ত মুবারক পান করেছেন, তারা জাহান্নাম থেকে সুরক্ষিত এবং জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে গেছেন। তাহলে ওই পবিত্র সত্তাগণ যারা ওই রক্ত দ্বারাই সৃষ্টি,
প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এবং সেই মুবারক রক্ত যাদের শিরা উপশিরায় প্রবাহিত তাদের পর্যন্ত জাহান্নামের আঁচ কিভাবে পৌঁছাবে? হ্যাঁ, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে আমার আহলে বাইতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং আমার রিসালতের স্বীকারোক্তি দিবে, আল্লাহ পাক তাকে আযাব দিবেন না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মনে রাখবেন, রক্ত খাওয়া হারাম। রক্ত খাওয়া কি হারাম? এখন আপনি বলবেন আমরা তো শুনেছি, এটা আলাদা জিনিস। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু বুঝুন, আমরা মনোযোগ দিই। রক্ত খাওয়া কি হারাম। মানুষ তো মানুষ, কোনো হালাল পশুর রক্ত পান করাও জায়েজ নয়। কোনো হালাল পশুর রক্ত পান করা কি নয়? জায়েজ নয়, কারণ রক্ত নাপাক। রক্ত কি নাপাক। রক্ত বের হয়ে গেলে শরীর থেকে জি পুজো থাকবে? হ্যাঁ থাকবে, ভেঙে যাবে। তো রক্ত কি নাপাক। একটু আমরা বুঝি, এখন রক্ত নাপাক, তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের মুবারক শরীর থেকে যেটা বেরিয়েছে এটা পান করে নিয়েছে, আসে তো না? প্রশ্ন তো চলে আসে। কিন্তু এখন পশু রক্ত কি নাপাক, আমাদেরটা নাপাক, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শানই তো আলাদা। তিনি অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয়। তার রক্ত মুবারক নাপাক নয়। অনেক সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ তার শরীর মুবারক থেকে নির্গত হওয়া রক্ত মুবারক পান করেছেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করেননি, তাদেরকে মানা করে নেয়। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আরও বলেন, তার রক্ত মুবারকের হুকুম সাধারণ মানুষের মতো নয়। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা ইসলামের রক্ত মুবারকের হুকুম সাধারণ মানুষের মতো নয়। তো সুতরাং কেউ এটা বলার স্পর্ধা রাখতে পারে না যে আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পানা সাধারণ, এটা বলার স্পর্ধা কেউ রাখতে পারে না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কারণ আমার নবীর রক্ত মুবারকও সাধারণ মানুষের রক্তের মতো নয়। তো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমাদেরকে এই উপলব্ধি, এই চিন্তা, এই মন মানসিকতা, এটা আসার জন্য আমাদেরকে ইলমে দিন শিখতে হবে। দিনের জ্ঞানগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। জানবো তো তখন বুঝবো, না জানলে বুঝবো কেমনে? না জানলে তো টেনশন আসবে, শয়তান কুমন্ত্রণা দিবে, ওয়াসওয়াসা দিবে, বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন কি করে দিবে, মাথার মধ্যে দিলের মধ্যে সেট করে দিবে। তো এগুলো থেকে বাঁচার জন্য ইলমে দিন জরুরি। তো যেমন আজকে দাওয়াতে ইসলামী সাপ্তাহিক ইজতেমায় এই জন্য আমাদেরকে আহ্বান করে যে হে আমার নবীর উম্মত, হে আশিকানে রসুল, হে মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, যে যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে উচিত অন্ততপক্ষে সপ্তাহে একটা দিন 2টা ঘন্টা আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘর মসজিদ শরীফে কিছু ইলমে দিন তো শিখি, কিছু দিনের জ্ঞান তো জানি, কিছু আল্লাহ ও তার রসুলের ভালোবাসা শিখি, কিছু আল্লাহর বলিদের ভালোবাসা সম্পর্কে শিখি, সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের যে মোহাব্বত ও শান ও আসমত সম্পর্কে জানি। তো এটার জন্য দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে আহ্বান করে, আপনাদেরকে দাওয়াত দেয়। তো আমি আপনাকেও আহ্বান করব, আজকে তো আহলে বাইতের ব্যাপারে জেনেছি, আমাকে গুনাহের ব্যাপারে জানা চায়, নামাজের ব্যাপারে জানা চায়, অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে জানা চায়। আলহামদুলিল্লাহ প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে এক একটি সাবজেক্টের উপর আলহামদুলিল্লাহ বয়ান হয়, আলোচনা হয়। আলহামদুলিল্লাহ মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে ইলমে দিনের আলোচনা করার চেষ্টা করে। তো আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিব, অন্তত পক্ষে আমাদের হায়াত থেকে বাজেট করে কিছু সময় 2টা ঘন্টা 1টা ঘন্টা আল্লাহ পাকের রাস্তায় আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জ্ঞান শেখার জন্য দিব। আমি আপনি যে টাইম, যে হায়াত আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে লাগিয়েছি,
এটা আমার কাল কিয়ামতের ময়দানে কাজে আসবে না, বরং এটার কারণে আমাকে আযাবে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, যেটার কারণে আমাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে পারে। আর এটা আপনি মনে রাখুন, যে হায়াত আপনি আল্লাহ তাআলার দ্বীনের কাজে দিয়েছেন, যে হায়াত নেকির কাজে দিয়েছেন, যে হায়াত আল্লাহ তাআলার দ্বীন সুন্নত সুন্নিয়ত এটা বুঝার জন্য দিয়েছেন, ইনশাআল্লাহুল করিম ওই হায়াত এটা আপনার কাছ থেকে চলে যায় নাই, এটা আপনার জন্য জমা হয়ে গেছে। আর এটার কারণে আপনি কাল কিয়ামতের দিন পুরস্কৃত হবেন। তো প্লিজ আমি ভাইরা, তো এই জন্য কিতাবের মধ্যে অনেক জায়গায় বিভিন্ন ওয়াকিয়া ঘটনা এসেছে, বলা হচ্ছে ওই হায়াতকে তোমার বানিয়ে নাও। ওই হায়াতকে কার বানিয়ে নাও? তোমার বানিয়ে নাও। যে হায়াত এখন আল্লাহ তাআলা দিয়েছে এটা তো শেষ হয়ে যাবে। যদি আমি সেটা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের মধ্যে আমি যদি এটা কাজে লাগাইতে পারি, তো ওই হায়াত আমি কার করে নিলাম? আমার করে নিলাম, কারণ এটা আমি ব্যাংকে জমা করে রেখেছি। আর যেটা খরচ করে ফেলেছি এটা এখন আর আমার না, এটা চলে গেছে। যেটা সন্তানকে দিয়ে দিছি এটা চলে গেছে, যেটা স্ত্রীকে দিয়ে দিছি চলে গেছে, যেটা ব্যবসাতে দিয়ে দিছি চলে গেছে। এটা আমাকে একটু আমি আপনাকে বোঝানোর জন্য আরজ করেছি এটা। তো এক্সাম্পল পেশ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আমাদের বুঝে আসে। তো ঠিক একইভাবে ওই হায়াত আমার, যে হায়াত আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় দিয়েছি, কারণ এটা আমাকে কাল কিয়ামতের দিন উপকৃত করবে। আপনাকে এটা কি করবে না? নিরাশ করবে না, হতাশ করে দিবে না। তো আল্লাহ তাআলার দয়া না এটা, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্তত পক্ষে বেশি নেকি করতে পারি নাই, বেশি ইবাদত করতে পারি নাই, হয়তো আল্লাহর ওলিদের মতো তাহাজ্জুদে আমরা শামিল হতে পারি নাই, কিন্তু অন্তত পক্ষে যারা আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠাচ্ছে তাদের সাথে তো দোয়া করা, মওলা তুমি মাফ তো করে দাও, গুনাহ তো করেছি। তো এটা বলার যে সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিয়েছে, আমি বলবো এটাও আমার রবের পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত আমাদের জন্য, ইহসান, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুনাহ করেছি কিন্তু তওবা করার সুযোগ দিচ্ছে। তওবা করার অপরচুনিটি এটাও অনেক বড় নিয়ামত, কারণ অনেকে এমন বান্দা আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তওবা করারও সুযোগ দেয় নাই। এই সুযোগ দেয় নাই আমার রবের ভয়ে, আল্লাহ তার রাসূলের মহব্বতে চোখের পানি ছাড়ার। আমি আপনাকে এটা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আপনি বুঝবেন। আপনি আমাদের সমাজের মধ্যে সন্তান চলে গেলে তো চোখের পানি চলে আসে, মাল চলে গেলে চোখের পানি চলে আসে, দোকানে আগুন লাগলে তো হাউ মাউ করে বান্দা কান্না করে, কিন্তু আল্লাহ তার রাসূলের ভালোবাসায় কান্না করা। তো প্লিজ আমি বেরা, দুনিয়ার মালের চেয়েও, দৌলতের চেয়েও, ইজ্জতের চেয়েও আল্লাহ তার রাসূলের ভালোবাসা এটা তো অনেক দামি। তো আলহামদুলিল্লাহ, যেটা আল্লাহওয়ালারা করেছেন, যেটা সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ করেছেন, তো আউলিয়ায়ে কামেলিন এর মুবারক জীবনীর মধ্যে যেটা পাওয়া যায়, তো আমাদের উচিত ইনাদেরকে অনুসরণ করা, নিজের গুনাহের প্রতি অনুশোচনা করা, অনুতপ্ত হওয়া, অন্ততপক্ষে নিজের হায়াত থেকে একটা নির্দিষ্ট টাইম আল্লাহ তাআলার পবিত্রগর মসজিদ শরীফে হাজির হয়ে আমার রবের দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করা, মওলা গুনাহ তো হয়ে গেছে, মাফ তো করে দাও, বাস আমাকে গুনাহ থেকে তো বাঁচিয়ে নাও। তো আল্লাহ পাক চাইলে ইনশাআল্লাহুল কারীম আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে, কারণ আমাদের কারো এবিলিটি নেই নিজে নিজে বেঁচে যাওয়ার। তো এটাই আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী চাচ্ছে। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা এবং আজকে যারা আমরা ইজতেমার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি, আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, অন্ততপক্ষে সপ্তাহে আল্লাহ তাআলা আপনাকে 168 ঘন্টা দিয়েছে, 7 দিন দিয়েছে না? সবাইকে তো সেম টাইম দিয়েছে নাকি? সবার জন্য তো সেম টাইম। তো এই 168 ঘন্টা থেকে 2টা ঘন্টা ফিক্সড করে নি, আমি 2টা ঘন্টা বাস আমার রবের পবিত্রগর মসজিদ শরীফে যে বয়ান হয়, ইলমে দিন হয়, দোয়া হয়, আমি ইনশাল্লাহ আমার হায়াতের বাজেট থেকে এই প্রতি সপ্তাহে 2টা ঘন্টা ফিক্সড করে নিলাম। এটা কে কে নিয়ত করে পাক্কা মজবুতি, হুজুর এটা ফিক্সড ইনশাল্লাহ, এটা আমি আল্লাহ পাকের ঘরে আল্লাহ তাআলার দিনের জন্য। দেখুন প্লিজ আমি ভাইরা, এখানে কোনো দুনিয়াবি পলিটিক্যাল আলোচনা হবে না, দুনিয়ার কোনো ফ্যাক্টরির আলোচনা হবে না, দুনিয়ার কোনো আপনার দোকান ব্যবসা কারখানা, মানে দুনিয়াবি কোনো আলোচনা। হয়তো অনেকেই তো অনেক দিন ধরে আসতেছেন, হয়তো অনেকে বছরকে বছর ধরে আসতেছেন, আমার জানা মতে শুনেন নাই, ইনশাআল্লাহুল করিম কখনো শুনবেনও না। আমার কথা বুঝে আসছে? ইনশাআল্লাহুল করিম যে বিষয়গুলো বলেছি, তো এগুলো কখনো শুনবেনও না, যেটা এখন শুনতেছেন এটাই শুনতে থাকবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ওয়ালাদের মুবারক সত্তার সেই মুবারক আখলাকে করিমাগুলো, পদ্ধতিগুলো, সুন্দর সিস্টেমগুলো আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন এগুলোকেই ধরে রাখি। দুনিয়ার কোনো আছে না দুনিয়াবি লিডার, দুনিয়াবি ব্যক্তিত্ব, দুনিয়াবি শিল্পপতি, দুনিয়ার বড় বড়
আপনি তো বুঝতেছেন যারা আছে, তো বাস ইনাদের কোনো সিস্টেম তো এটাকে নেওয়া নয়, বাস আল্লাহ তার রসুলের ভালোবাসায় আল্লাহ ওয়ালাদের পক্ষ থেকে যেটা দেওয়া হয়েছে বাস আমরা যেন এটাই গ্রহণ করি, কারণ এটার মাধ্যমে তারা সাকসেস। আমাদের আগে যারা, এটার মাধ্যমে ইনারা কি সাকসেস, তো আমরাও যদি ওইটা নিই তো আমরাও সাকসেস হব। আর আমি যদি বলি না আমি আরেকটা নিব, বলেন হবে? যেটাতে সাকসেস মিলবে তো আমাকে ওইটাই নিতে হবে না, ওই ওয়ে নিতে হবে, ওই সিস্টেম ফলো করতে হবে। তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক। আমরা যা কিছু শুনেছি এর উপর আমল করার, সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজানোর তৌফিক নসিব করুক ইনশাআল্লাহুল করিম। আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে আল্লাহ পাকের জিকিরে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের সময়কে কাজে লাগাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটি হাদিসে মুবারকা শোয়াবুল ইমানের মধ্যে আসছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হব না। কি? জানের চেয়েও বেশি প্রিয় হব না, এবং আমার সত্তা তার নিজের সত্তার চেয়ে বেশি প্রিয় না হয়, এবং আমার আওলাদ তার নিজের আওলাদের চেয়ে প্রিয় না হয়, এবং আমার আহলে বাইত তার নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় ও মাহবুব না হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার। একটু চিন্তা করে দেখুন তো আমাদের উপর এটা কত বড় জিম্মাদারি একজন মুসলমানের উপর। আমার আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, পারা 25 সূরা শুরা আয়াত 23 মধ্যে, কানজুল ইমান থেকে অনুবাদ, আপনি বলুন আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু নিকট আত্মীয়তার ভালোবাসা। আল্লামা বাগবী রহমতুল্লাহি তাআলা লিখেন, এই আয়াতে করিমার একটি অর্থ হলো, হে লোক সকল, আমি তোমাদের দিন শেখাই, তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়, এর জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান, কোনো বিনিময় চাই না, এবং কোনো বিনিময় চাই না, তবে আমি তোমাদের আমার নিকট আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা রাখার নসিহত করছি। কার? আল্লাহ রসুলের নিকট আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা রাখার নসিহত করছে। এ থেকে জানা গেল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা, তার আত্মীয় স্বজনের ভালোবাসা দ্বীনের ফরজ কাজের মধ্যে একটি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এটা আমাদের জন্য কি? ফরজ, আবশ্যক। তো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আহলে বাইতের প্রতি মোহাব্বত ও ভালোবাসা রাখার তৌফিক নসিব করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, শুনুন, আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা রাখলে ফজিলত, যদি বিদ্বেষ পোষণ করে, দুশ্মনী রাখে, তো শাস্তিও তো আছে না? কিতাবের মধ্যে আসছে, শুনুন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা ইসলামের হাদিসে মুবারকা, হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কাবা শরীফ এবং মকামে ইব্রাহিমের মাঝে নামাজ পড়ে, কোথায়? কাবা শরীফ এবং মকামে ইব্রাহিমের মাঝে নামাজ পড়ে, সেখানেই থেকে রোজা রাখে, তারপরও যদি সে আহলে বাইতের শত্রুতা নিয়ে মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু চিন্তা করে দেখো তো, আহলে বাইতের প্রতি দুশ্মনী রাখা এটা কত বড় মারাত্মক। একটু চিন্তা করে দেখুন তো, বলা হচ্ছে যে স্থানের কথা বলা হয়েছে কাবা শরীফ এবং মকাম ইব্রাহিম, হ্যাঁ, ওখানে নামাজ পড়া, দোয়া করা, দোয়া কবুলের জায়গা, তো ওখানে রোজাও রাখবে, নামাজও পড়বে, তারপরেও যদি সে আহলে বাইতের প্রতি কি রাখে, শত্রুতা পোষণ করে সে মারা যায়, তাহলে সে কোথায় যাবে? জাহান্নামে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এটাও মনে রাখবেন যে আমরা সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে হিফাজত করে। আহলে বাইতের প্রতি কোনো ধরনের কনফিউশন, বা আপনি তো বুঝতে পারতেছেন যেটা বুঝাতে চাচ্ছি, এটার থেকে আমাদের অন্তরকে, আমাদের দেমাগকে, আমাদের মাইন্ডকে বাঁচিয়ে রাখা চাই, ইনাদের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসায় প্রকাশ করা চাই।
আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি হাস রহমত নাজিল করুক, যেন আমরা সেটার প্রতি আমল করে নিতে পারি, যেন এর বিপরীত আমাদের অন্তর চলে না যায়, যেন শয়তান আমাদের অন্তরে স্থান করে নিতে না পারে, যেন আহলে বাইতের দুশ্মনেরা আমাদের বন্ধুতে পরিণত হয়ে না যায়। এটার দিকে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা যা শুনেছি তা স্মরণ রাখা, সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুক। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াতি ইসলামীর উদ্যোগে প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা এখানে জমা হই। ঠিক একইভাবে প্রতি সপ্তাহে দাওয়াতি ইসলামী চেষ্টা করে দ্বীনের ইলম শিকার জন্য। আজকে তো আমরা শুধু একটা সাবজেক্টের উপর জানার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু একজন মুসলমানের উপর শুধু আজকে এটা শিখা শেষ এমন নয়। এখন আমাদেরকে আরও অনেকগুলো বিষয় এমন আছে আমার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে, যেগুলো জরুরি আমাকে শিখতে হবে, যেগুলো শিখে আমাকে আমল করে দুনিয়া থেকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে, যেগুলো আমরা জানি না। যদি আমাদের নামাজের ব্যাপারে, রোজার ব্যাপারে, আমার আপনার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে, পবিত্রতার ব্যাপারে, পোশাক আশাকের ব্যাপারে, আমার আখলাকের ব্যাপারে, আমার আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে, কারণ একজন মুসলমানের লাইফ স্টাইল তো আমার নবীর সুন্নত মোতাবিক হওয়া চায়। সে কিভাবে এটা অতিবাহিত করবে সেটা তো তাকে জানতে হবে, দেন সে আমল করতে পারবে। তো দাওয়াতি ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ ব্যবস্থা করেছে, আমরা যারা আমার নবীর উম্মত, ব্যবসার মধ্যে, চাকরির মধ্যে, পড়াশোনার মধ্যে যে যেখানে ব্যস্ত আছি, ওখান থেকে অন্ততপক্ষে মাসে 3টা দিন 72টা ঘন্টা এটা নিয়ত করা। আমি তো 27 দিন আল্লাহ পাকের দেওয়া রিজিক তালাশ করার জন্য নিজের পরিবার পরিজন, নিজের লাইফের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। তো আল্লাহ পাকের দ্বীনকে জানা, বুঝা, প্র্যাকটিক্যালি সেটাকে অনুশীলন করা, এটার জন্য তো আমি অন্ততপক্ষে আমার হায়াত থেকে 72টা ঘন্টা আমার নবীর সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য দিতে তো পারি না। হায়াত কার দেওয়া? কে দিয়েছে হায়াত? আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। তো আল্লাহ তাআলার হায়াত থেকে তো আল্লাহ তাআলার রাস্তায় কি দিতে পারবো না? তো কে কে ইচ্ছা আছে হুজুর আমিও ইনশাআল্লাহ প্রস্তুতি নিব, আমি অন্ততপক্ষে আমার হায়াত থেকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতগুলো শিকার জন্য, আমার নবীর সুন্নতগুলো শিকার জন্য, ইলমে দিন শিকার জন্য আমিও আল্লাহ পাকের রাস্তায় 3 দিনের জন্য সফর করব? কার কার ইচ্ছা আছে? মাশাআল্লাহ। তো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মিলে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে আমার আপনার ইবাদতগুলো, আমলগুলো পরিশুদ্ধ করে ঈমান নিয়ে যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়া থেকে যাওয়ার তৌফিক দান করে। আসুন আজকে আমরা আমাদের সাপ্তাহিক সুন্নত বরা ইজতেমা, এর মধ্যে বৃহস্পতিবারের কিছু দুরূদ শরীফ আছে, তো আজকে আমরা এগুলোও শুনবো। এগুলো শোনার পর আপনার কাছে আরও উৎসাহ লাগবে, খুশি লাগবে। তো আসুন আমরা সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ শুনবো এবং পাঠও করব। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে যদি দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টা দরজা খুলে দেয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরতে আহমদ সাবি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন, এই সম্মানিত লোকটিকে
যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এইভাবে পড়ে। অর্থাৎ এই দুরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা ইসলামের নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। আসুন আমরাও পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আসুন আমরাও পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মক্কি মদনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য ৭০ জন ফেরেশতা ১,০০০ দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া ৩ বার পড়ে নেবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পড়ে নিই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم প্রিয় ইসলামী ভাইরা আসুন আবারও বারবার সালাতু সালাম পেশ করি
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إلهي يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते ए मालिक मुतीन या रहमान रहीम मौला তুমি আমাদের প্রতি দয়া করেছো তুমি আমাদেরকে না চাইতে মুসলমান বানিয়েছো মৌলা তুমি আমাদের প্রতি দয়া করেছো না চাইতে তোমার প্রিয় হাবিবের উম্মত বানিয়েছো মৌলা তুমি আমাদের প্রতি দয়া করেছো তোমার পবিত্র ঘর মসজিদে হাজির হওয়ার সুযোগ দিয়েছো মৌলা তুমি আমাদের প্রতি দয়া করেছো না চাইতে তোমার ইলমে দ্বীনের মজলিসে বসিয়েছো মৌলা তোমার দরবারে জিকির করার সুযোগ দিয়েছো আমরা কেউ মৌলা তোমার মুবারক নামের জিকির করার আমরা উপযুক্ত নই মৌলা তুমি দয়া করেছো মায়া করেছো আমাদের মতো গুনাহগারদেরকে নাফরমানদেরকে তুমি ডেকে নিয়েছো মৌলা শেষ পর্যন্ত তোমার আলিশান দরবারে গুনাহে ভরা কালো কালো দুটি ভিক্ষার হাত উঠানোর সুযোগ দিয়েছো মৌলা আমরা গুনাহ করে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি মৌলা আমরা নাফরমানি করে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি মৌলা এমন কোন গুনাহ তো নাই যেগুলো আমাদেরকে দিয়ে হয় নাই মৌলা আমাদের চোখ গুনাহের দিকে গিয়েছে এ আল্লাহ আমাদের কান গুনাহের দিকে গিয়েছে আমাদের পা গুনাহের দিকে গিয়েছে আমাদের হাত গুনাহ করেছে এ আল্লাহ আজকে ইজতিমার মধ্যে তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি তুমি আমাদের প্রতি আরেকটু দয়া করে দাও মৌলা আমাদেরকে আরেকটু মায়া করে দাও আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দাও এ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও
মৌলা আমাদেরকে মাফ করে দাও। মৌলা আমাদের চোখের গুনাহকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের জবানের গুনাহকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের কানের গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। মৌলা, আমরা কিতাবের মধ্যে পড়েছি, যখন গুনাহগারকে কবরে রাখা হয়, কবর মাটির থাকে না, জাহান্নামের আগুনের গর্ত হয়ে যায়। যখন নাফরমানকে, বেনামাজিকে কবরে রাখা হয়, কবর মাটির গর্ত থাকে না, সাপ বিচ্ছুর গর্ত হয়ে যায়। এ আল্লাহ, আজ তোমার প্রিয় মাহবুবের আহলে বাইতের আলোচনা শুনে ইয়া আল্লাহ আমরা তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছি। মৌলা, আমরা তোমার প্রিয় মাহবুবের আহলে বাইতকে ভালোবাসি। মৌলা, আমরা তাদেরকে মহব্বত করি। এ আল্লাহ, তুমি তোমার প্রিয় মাহবুবের আহলে বাইতের ওসিলায় তুমি আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে দাও, আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও, আমাদের মা বাবাকে মাফ করে দাও, তোমার নবীর উম্মতদেরকে মাফ করে দাও, আমাদের পরিবার পরিজনকে মাফ করে দাও। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও, আমাদেরকে নেক বানিয়ে দাও, আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও, সচ্চা নামাজি বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার প্রিয় মাহবুবের সত্যিকার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে নসিব করে দাও, তোমার প্রিয় মাহবুবের আহলে বাইতের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দান করে দাও, আমাদেরকে শয়তানের দুকা থেকে বাঁচিয়ে দাও, আহলে বাইতের দুশ্মন থেকে আমাদেরকে হিফাজত করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার নেক বান্দাদের অনুসরণ করার তৌফিক দিয়ে দাও। মৌলা, বর্তমান জামানায় চারিদিকে ফিতনা চলছে, মৌলা চারিদিকে ফেসাদ চলছে, মুসলমান এর ইমান বাঁচানো বড়ই কঠিন হয়ে গেছে। একদিকে দুনিয়ার দুঃখা, দুনিয়ার ভালোবাসা, দুনিয়ার মহব্বত, এ আল্লাহ, অপর দিকে শয়তান আমাদের উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছে। মৌলা, এই কঠিন সময়ে আমরা তোমার দরবারে আমাদের ইমানের নিরাপত্তা কামনা করছি। মৌলা, তুমি আমাদের ইমানের নিরাপত্তা দান করে দাও, আমাদেরকে ফিতনা ও ফেসাদ থেকে হিফাজত করো, শয়তানের দুঃখা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, আজকে দূর দূরান্ত থেকে তোমার নবীর উম্মত মৌলা এই ফাইজানে মদিনায় এসেছে, দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক জিতিমায় এসেছে। মৌলা, অনেকে অসুস্থতা নিয়ে এসেছে, অনেকে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আজকের ইজতেমায় শরীক হয়ে হাত উঠিয়ে দিয়েছে। ইয়া আল্লাহ, তোমার কোন কোন বান্দা কোন কোন জায়গা থেকে তোমার দরবারে হাত উঠিয়েছে তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। মৌলা, ইয়া আল্লাহ, তুমি সবার হাজরিকে কবুল করে নাও, সবার হাত উঠানোকে কবুল করে নাও। দাওয়াত ইসলামের ইজতেমায় দোয়া কবুল হয় এই আশা নিয়ে হাত উঠিয়েছে। মৌলা, ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের প্রত্যেকের দোয়াকে কবুল করে নাও। মৌলা, যারা অসুস্থতা নিয়ে এসেছে তুমি তাদেরকে শিফা দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ, যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা দিয়ে দাও। মৌলা, যারা বেকার বা আসান হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, যারা কেউ পারিবারিক সমস্যার মধ্যে, বিভিন্ন ধরনের পেরেশানির মধ্যে, ইয়া আল্লাহ, তুমি তাদেরকে পেরেশানি থেকে মুক্তি দিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, যারা পরীক্ষার্থী, ইয়া আল্লাহ, অনেকেই দোয়া চেয়েছে, তুমি তাদেরকে কামিয়াবি দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ, অনেকের মা অন্ধকার কবরে চলে গেছে, মৌলা দোয়া চেয়েছে, মা চলে গিয়েছে। মৌলা, মায়ের জন্য দোয়া চেয়েছে, অনেকের বাবা চলে গিয়েছে। মৌলা, তারা মন টন টন মাটির নিচে শুয়ে আছে। জানি না মৌলা আমাদের মা বাবা কোন অবস্থায় আছে। আমরা ইজিতিমায় এসে দোয়া করছি, মৌলা তুমি আমাদের মা বাবাকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও, তাদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দাও, তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও, তাদের ভবিষ্যৎ মঞ্জিলকে আসান করে দাও। ইয়া আল্লাহ, তাদের প্রতি খাস রহমত নাজিল কর। যাদের মা বাবা দুনিয়াতে আছে মৌলা নেক হায়াতে তৈবা নসিব করে দাও। ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, তুমি আমাদেরকে বার 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 তোমার গরখানায় কাবার তাওয়াব করার, হজ্জে বাইতুল্লাহ আমাদেরকে নসিব করে দাও। বার বার মদিনা শরীফের বা আদব হাজিরি নসিব করে দাও।
এ আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে জান্নাতুল বাকিতে মওলা দাফনের ব্যবস্থা করে দাও। আমাদেরকে মওলা তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আমাদের দেশের উপর তোমার খাস রহমত নাজিল করে দাও। ইয়া আল্লাহ, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রতি খাস রহমত নাজিল করে দাও। ইয়া আল্লাহ, বহির্বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি খাস রহমত নাজিল করো। এ মালিক মতিন, আমাদের মত তো আসবে একদিন না একদিন। মওলা, যখন আমাদের মত চলে আসবে আমরা যেন মদিনায় থাকি। মওলা, সবজে গুম্বাদের ছায়ায় যেন আমাদের মত নসিব হয়। মওলা, আমরা ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যেতে চাই। তোমার প্রিয় মাহবুবের নূর ভরা চেহারা মুবারক দেখে দেখে মওলা, মৃত্যুর সময় আমাদের জবান দিয়ে জারি করে দিও মধুর কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি। तुम्हें लाखों सलाम आका, तुम्हें लाखों सलाम आका, तुम्हें लाखों सलाम आका, तुम्हें लाखों सलाम आका। प्रिय नबी সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত, প্রিয় নবী সম্মানিত সর্বগুণে গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত। তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো আমি আকা। খোদা চাই যে তোমায় কত, তুলনা নেই তোমার মত। খোদা চাই যে তোমায় কত, তুলনা নেই তোমার মত। দেখতে লোকে বেকুল কত, দেখতে লোকে বেকুল কত, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা। মাঝে ধরিয়ায় তোরে ডুবন্ত অসহায় তোমার উম্মত কত, মাঝে ধরিয়ায় তোরে ডুবন্ত অসহায় তোমার উম্মত কত। বাঁচাও নবী সম্মানিত, বাঁচাও নবী সম্মানিত, বাঁচাও নবী সম্মানিত। তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়্যাল্লাহ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول জেনে কি